استغفر الله العظيم ونتوب إليه. يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوفي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك سلطانك سبحانك لا نحصي عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله ومن عليها وأنت خير الدين. اللهم تقبل واصل سماك القرآن العظيم وما هل الله من لا إله إلا الله وما سبحان الله وما استغفر الله وما يا الله وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وصدقة نهدها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى من وأهوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابته أجمعين ثم إلى صحابة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب الله وجهه ثم إلى رسول الحسن رسول الحسين رسول العلي سيدنا العابدين رسول الباقر وسلم جاب الصادق وسلم على الريد وسلم الكاظم وسلم وحجر الله الميز وسلم البكر المقدم محمد بن علي بعلوي عليهم اجمعين وسلم الى ركض بربني صمدني سيدنا عبد القادر الجيلاني الدويل وسلم فرج زكر بن سالم سنة عقل بن سالم وسلم كتب ربني دي بالانوار صاحب رتيب الرحمن العظيم صلى الله عليه وسلم عبارات وزينا وحبينا بركاتنا حسين ورد الرحمن العظيم ورد الرحمن العظيم وقد بالارسال قاسي البلاد حبيب عبد الله بن الحداد وهي حمزه حمسي وهي حسين وعبك العنصر ربتان وزينا وحبينا بركاتنا حبيب عبد الله بن مسلم طاهر وحبيب علي بن ابي بكر العنطاس وحبيب سليم عبد الله العنطاس وحبيب علي بن مسلم العنطاس وحبيب احمد بن محمد بن حمزه العنطاس وحبيب احمد بن حسن العنطاس وسيدنا الامام كتب البحر بالازهر بن حبيب عبد الله المعصر العنطاس وحبيب محسن بن حسين وحبيب بكر سير بن نور وصل حبيب حسين بن عبد الله المعصر العنطاس وصل حبيب محسن بن عبد الله المعصر العنطاس
وهج سيدنا رسول الله بن حي مرسلي ومحمد أجل عبد الله العظيم وعبد الله والحبيب علي محمد حمد الحداد وهجرت عيسى بنت تبكس هجي عبد المعين هجي مسجد هجي كاسر أنصر وعرمي عبد الله بندي ومريد بنت هجي مربك وسلام علي وأهل المدينة والدين سيدنا وصلح وأولنا تقصى برحمة المغفرة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصحابة والصالحين المتراسلين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلم ذا الحقوق علينا ولمن أظهر الظاهر بحديثاته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة أن الله يرحم الأمة يسلكم من الرحمة ويغفر نصر الأعداء وأسر الأسرار والتواريخ الليل والنهار إلى طريق خير حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا القبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم dan ya subhanahu wa ta'ala wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca Allah sampaikan pahalanya untuk orang-orang tua kita yang telah mengedului kita, khususnya untuk guru-guru kita dan umumnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam melindungan dan keberkahannya Allah serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ikuti Ghuslul Bardiyah yang akan diimami oleh guru kita Al-Habib Idrus Al-Kaf. Falyatafaddal Habib. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سلم وبارك عليه وناني نور المصطفى نور المصطفى ما لا الأكوان ما لا الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ما لا الأكوان ما لا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى من الأكوان من الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أتاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي
حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى من الأكوان من الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين كفاك فضلا في العلا لنا دانا فتدى لك بقوسين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى من الأكوان من الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى من الأكوان من الأكوان يا خير معتي أوصل صلاتي لسر ذاتي نور الكونين حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Marilah kita lanjutkan muladhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama, guru kita Ki Haji Asrul-Wardi, kemudian dilanjutkan oleh guru kita Ki Haji Junaidi. Fadhil Ki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para habaib, wabil khusus guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim An-Nur yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah tambah kemuliaannya yang saya muliakan. Juga kepada para kiai, wabil khusus guru kita Bapak Haji Jum Junaidi yang dimuliakan Allah yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim An-Nur yang sama-sama dimuliakan Allah yang saya muliakan. Insyaallah saya masih membahas masalah jual beli. Wa ru'yatuhu ayil ma'qudi alaihi. Wa ru'yatuhu, disyaratkan sahnya jual beli. Ru'yatuhu, harus terlihat ayil ma'qudi alaihi, barang yang dijual. Sebagian daripada persyaratan sahnya jual beli, barang yang dijual harus dilihat oleh yang menjual, juga oleh orang yang membeli. Nah, ini disyaratkan harus dilihat barang yang dijualnya seperti apa. Ingkana muayyanan, kalau keadaannya barang yang dijualnya ini yang termasuk muayyan. Yang dimaksud termasuk muayyan yaitu ada bentuknya atau yang bisa dilihat, ya. Fala yasihu, maka tidak sah. Bai'u muayyanin, jual beli barang muayyan, lam yarahu, yang tidak dilihat dahulu, al-akidani, dengan orang yang ngajual atau juga dengan orang yang membeli. Au akaduhuma, atau salah seorang. Muayyan itu saya contohkan seperti sapi, ya, kambing, kerbau, juga seperti tanah. Jadi kalau seandainya kita jual beli kambing, supaya sah, yang ngajual harus melihat dulu kepada kambingnya, kita yang beli juga sama, harus melihat dulu kepada kambingnya, ya.
Bagaimana kalau yang ngajual kambing tidak ngelihat dulu kambingnya? Jawabnya, pala yasihu, tidak sah. Atau yang ngajual kambingnya melihat kambingnya karena memang beliau yang ngajual, yang beli tidak melihat kambing yang dia mau beli. Nah ini juga tidak sah. Saya contohkan seperti begini. Saya misalnya ke Tangerang. Lalu saya naik mobil. Nah di dalam mobil saya ketemu dengan orang yang dagang kambing. Kata saya, kebenaran nih sebetulnya saya mau mampir ke rumah, mau beli kambing. Akhirnya kata tukang kambing itu, ya udah nggak apa-apa, kita ijab kabul di mobil juga. Kalau yang tukang kambing jelas memang dia yang dagang kambingnya, dia mau berangkat ke Tangerang itu, dia meriksa kambing yang dia jual itu. Nah kalau saya yang mau beli kambing, nggak melihat kambingnya, langsung saya ijab kabul. Berapa emang kambing? Ya terserah, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Akhirnya ya udah, saya beli yang 7 juta, langsung ijab kabul di mobil tersebut. Nah ini tidak sah jual belinya. Atau misalnya seperti ngejual ubinya masih di dalam tanah, lalu misalnya begini, Bapak Jinjum beliau punya kebun ubi, lalu belum dicabut ubinya. Nah ini langsung saya bayarin. Berapa nih ubi? Ini sebaris 30.000. Ya udah saya beli 2 baris, duitnya 60.000. Langsung ijab kabul. Nah ini ubinya guru kita Abah Jinjum juga belum melihat ubinya yang ngejual. Saya juga yang beli belum lihat ubi tersebut. Nah ini langsung saya ijab kabul. Kata Abang Jum, saya ngejual ubi 2 baris dengan harga Rp60.000. Saya yang nerima, saya terima, saya nerima beli ubi 2 baris Rp60.000. Nah ini tidak sah. Ya. Jadi di sini tadi fala yasir muayyanin lam yarau al-akidani, dua-duanya tidak melihat. Atau salah seorangnya yang tidak melihat. Apa sebabnya dihukumin tidak sah? Elatnya lil gorori karena samar, karena tidak ketahuan itu kambing yang saya mau beli itu bagaimana rupanya. Nah, karena ada goror tidak ketahuan, inilah yang menyebabkan tidak sahnya jual beli. Sama taronihi seperti gade menggade. Misalnya saya punya mobil saya mau digadein. Saya juga enggak melihat mobil saya karena mobil saya ini misalnya di orang. Saya yang mau menggade mobil nggak ngelihat mobil saya dulu, yang mau nerima gadean juga nggak ngelihat mobil yang mau diterima gadeannya. Nah ini juga sama tidak sah. Wa ijarati sama dengan sewa menyewa. Kalau misalnya saya sih melihat saya yang mau disewakan kepada orang yang menyewa, orang yang mau nyewa nggak ngelihat dulu rumah yang mau dia sewa ini juga sama tidak sah. Jadi jual beli yang muayyan, gade menggade yang muayyan, sewa menyewa yang muayyan disyaratkan harus yang ngejual harus melihat, yang beli juga harus melihat dulu. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وحبيبنا وشافينا وقربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Para habaib saya hormati juga Allah muliakan. Wabil khusus pimpinan majelis khalifah kita yang sebentar lagi akan di hall. Itu Al-Habib Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Abbas. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Abdullah bin Abbas. Mataan Allah bituli hayati. Keluarga yang sama-sama kita cintai juga kita hormati. Habib Idrus, Sahibul Qasidah yang sama-sama kita hormati. Guru kita Kiai Haji Hasan Basri yang baru saja menyampaikan ilmunya yang sama-sama kita cintai. Qori kita Ustaz Baharudin, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim An-Nur yang penuh berkah ini yang saya hormati juga Allah muliakan. Alhamdulillah kita telah dapat beberapa ilmu dari guru kita masih di dalam bab jual beli. Yang sudah jelas tadi bahwa setiap jual beli itu harus jelas barangnya, lihat tahu yang punya dan tahu juga lihat yang beli. Bapak-bapak hadirin jamaah An-Nur yang saya hormati, kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendapatkan ilmu dan disuruh menuntut ilmu agar seluruh ibadah kita baik itu masalah sholat mahdhah atau ghair mahdhah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diberikan contoh yang udah jelas, nggak perlu dibahas lagi, tinggal kita mengamalkannya. Karena kadang-kadang pengamalan lebih sulit daripada teori. Karena di situ kadang-kadang kecampuran setan. Pengen ada untung lebih gede, segala macam, pasti itu begitu. Maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmunya agar kita benar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dengan ilmu yang dilakukan atau didapat oleh kita, kita bisa mengamalkannya. Kalau dia sebagai pedagang, jadi pedagang yang benar. Kalau dia sebagai karyawan, juga karyawan yang jujur. Kalau dia sebagai petani, juga petani yang benar. Dan lain-lainnya. Maka semuanya bisa diketahui oleh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi semuanya masalah dunia jual beli tadi harus dengan ilmu. Masalah akhirat kita menghadap Allah juga harus dengan ilmu. Kita rencana ada kedua-duanya itu juga harus dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita dapat ini, insya Allah kita bisa tahu. Di waktu kita mengamalkannya. Nah ini semuanya, kalau kita benar walhasil, tadi dijelaskan, ini secara ilmiah. Kalau kita enggak benar, berarti bohong. Itu akibatnya tanggung nanti satu saat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah An-Nur yang saya hormati.
Berarti kita harus selalu mau duduk di majelis taklim. Apalagi dalam keadaan yang sekarang ini kita harus banyak doa, kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta. Khalaqakum summa razaqakum. Allah bilang kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian pula diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kalian kadang-kadang lupa kepada sang pencipta. Nah, kita diharuskan mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini jauh dari bala, supaya kita ini jauh dari penyakit, supaya kita jauh dari kemiskinan. Ini semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, man asurat alaihi hajatuhu fal yuksir sholata alayya. Siapa orang yang susah untuk mendapatkan rezeki, siapa orang yang susah untuk memenuhi hajatnya, orang buat memenuhi keperluannya ini sulit, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah jangan susah-susah, jangan sulit-sulit, perbanyak aja dah baca sholawat. Banyakin baca sholawat kepada aku, fa innaha, sesungguhnya sholawat kepada aku itu taksiful humum wal gumum wal kurub wa aksiril arzak. Nah, setelahnya kita selalu sulit untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh kita, apa yang diinginkan oleh kita, ya udah perbanyak sama kita baca sholawat kepada Rasulullah, baca istighfar kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah lebih dekat lagi kepada kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lebih mendengar lagi apa yang dimohon oleh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan sang pemberi rezeki, ini jangan dibelakangin oleh kita. Jadi semua ilmu itu Allah berikan kepada kita, maksudnya apa? Supaya kita kuat dan supaya kita benar di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyaknya tergantung kita maunya. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cukup 1000 aja, jangan banyak-banyak setiap harinya. Kalau kata Sayyidina Ali, karamallahu aja udah 300 balik aja dah seharinya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu kuncinya, pembukanya, ya, kebingungan kita, kesulitan kita, kesusahan kita, kesedihan kita, itu sering baca sholawat kita kepada Rasulullah. Dan sholawat pun Allah akan turunkan rezeki, Allah akan berikan rezeki kepada orang mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui baca sholawat. Baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak. Jadi jangan kita mungkin jauh. Apalagi
Kalau kita usaha, apalagi kalau kita ini kerja sekarang dalam keadaan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita rapihin. Kadang-kadang kita salat kan Masya Allah, yang bagus salat udah diatur sama ulama 5 menit sebelum waktu kita udah ke air, kita udah duduk nunggu waktu. Kita kan lain kadang-kadang. Kalau kita kan lain kadang-kadang. Udah azan ya masing-masing yang azan-azan. Biar dikasih tahu juga, waktu tuh dohor lah, itu baru juga azan. Malah mah udah diatur, udah disusun sama ulama-ulama kita. 5 menit sebelum azan kita udah bersih, kita udah siap sholat. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Berarti gitu, pas datang waktu kita sholat. Ini yang apabila diangkat tangannya dia habis sholat, langsung lebih dari 27.000 malaikat mengamini dan memohonkan kepada Allah agar orang itu dikabul maksudnya. Karena kita lain kadang-kadang udah setengah jam lewat waktu baru kita itu masih ada ini waktu dohor sampai jam 3 kurang seperempat, jam 3 kurang 10 asar ya masih kurang seperempat, masih ada dohor. Nah ini yang mantak jadi sebul kita. Lambat Allah berikan rezeki sama kita. Ya, karena kitanya sendiri yang ngulur-ngulur waktu. Berarti waktu yang udah diatur oleh Allah, ini kita malah pengen lagi ngatur Allah. Tuh, itu yang jadi rezeki jauh sama kita. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang tadi, fa innaha taksiful humum, sholawat itu untuk menghilangkan kesusah kita, wal gumum, kebingung kita, keprihatinan kita. Bahkan sholawat itu akan mengundang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah apa resepnya udah dikasih tahu oleh Rasulullah. Kenapa sih kita umpamanya ya malah sholawat Rasulullah itu nggak butuh kita bacain sholawat. Man Allah yang nyuruh. Allah yang suruh. Ya ayyuhalladzina amanu tadi Habib Idrus bilang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, ayo pada sholawat kepada Rasulullah. Itu bukannya buat Rasulullah, buat kita juga. Sholawat itu bagaikan kita depak bola ke tembok. Begitu bola didepak sama kita kena tembok, kembalinya ke kita lagi. Siapa yang sering depaknya itu bola, sering rezekinya datang ke kita. Begitu. Depak sini kena tembok, balik lagi kita. Ayo Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Selalu begitu. Itu resep Rasulullah sangat cinta kepada kita umatnya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita makhluknya. Ayo apa yang disabdakan oleh Rasul, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepatlah segera kita sambut. Insya Allah kalau kita mensegerakan sambutan kita, baik itu panggilan Allah maupun panggilan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah serta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang kita dapat dari majelis ini. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq wal nahi wal hanamut wal hanwas min al amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi baghihna wa baghih lana wa qarabati lana bi dinina mahlikul anta wa zakir rabbi ahlima ahlima darsa wa bi'alan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilati ulama nahdha bi khairi wa natakul sar. ربنا أصلح لنا كل صون وفي ربي رضا من كل عيون واغجنا ربنا كل ضيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تقسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للنوص الصفا وعلى آل كرام الصرفاء وعلى صاحب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصرف الرضا ولا تولكنا وليا سواك ولا تجعلنا مما خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.